सूबे के हवाले नाल, खासकर पंजाब सूबे के हवाले नाल जेकर समझ ना होवे तां मुख मंत्री दा ओहदा मुख मंत्री दा ही हुंदा, पर विभागी तौर पर कौन वड्डा है? जां तां वित्त मंत्री वाला महकमा वड्डा मन्निया जांदा, जां फिर पंचायत विभाग ते खेतीबाड़ी विभाग। पंजाब के सभ्याचार के हिसाब नाल खेती ते पंचायत बहुत अहम विभाग ने। ये टीवी नटंकी वध लगदी और कल भी उही वरतारा होया। तुसीं देखो ना, ये एपीसोड ने कि पहला धर्मशाला एपीसोड, फिर गुरुद्वारा सौं चुक एपीसोड है ना, फिर ट्वीट एपीसोड है ना, फिर ऐलान एपीसोड, फिर जवाब एपीसोड, फिर कहते जी 31 तरीक तक का टाइम, वो कहते हुणे आ जाओ, अजे ऐलान कर दो। फिर तो अगला एपीसोड आ गया प्रैस कॉन्फ्रेंस एपीसोड। पहला मैं प्रैस कॉन्फ्रेंस की, फिर दूजी। ये सौकना वांग लड़ रहे हैं। मतलब ये वरतारा एक मुख मंत्री का या साबका मुख मंत्री का ये तरीका है। हुण भगवंत मान होरी कहते कि ऐ करके 2 करोड़ करते सी, उहो जिहा नाटक कल प्रताप बाजवा कर लगे, कहते सब तो वध यही करते हैं, ऐ विक्ट्री का निशान हर बार 2 करोड़ मंगते हैं। मतलब तुसीं किहो जिहियां गल्लां करदे हो? सो सारे इक्को सार नाटक। मैं कहना भगवंत नाटक करते हो सकते हैं, चन्नी ड्रामा करते हो सकते हैं, राजा बड़िंग खैरा है ना, जां कल नाल बैठा सीगा प्रताप बाजवा, वो सियासत करते हो सकते हैं। प्रगट सिंह लख अकाली रहे होण, लख कांग्रेसी रहे होण, लख लीडर रहे होण, पर खिडारी पहला। पंजाब की मान सरकार ने शुरू ही ये एक दृश्य मतलब पैदा किया कि पंजाब दे विच पंजाबी नूं बनदा उहदा रुतबा, बनदा उहदा मान, बनदा उहदा सत्कार, बनदा उहदा स्थान असीं बहाल करावांगे। चाहे वो सरकारी अदारियां दे दफ्तरां दे बाहर लगियां तख्तियां होण, चाहे वो घरां दे बाहर लगियां अहुदियां दीयां नामां दीयां तख्तियां होण, चाहे दुकानां दे प्रचार वाले बोर्ड होण, है ना, चाहे वो चिट्ठियां पत्तर होण, चाहे वो रुके होण, चाहे हुक्मनामे होण, जो कुछ होएगा काम पंजाबी च होएगा। पंजाब की माँ बोली पंजाबी है, तो इत्थे सारे दफ्तरी काम, सरकारी काम, लिखत पढ़त के काम, सारे काम पंजाबी च होने चाहिए। कोई होर करे तो गल ठीक है, पंजाब सरकार का फैसला पंजाबी च आवे, पंजाब सरकार की कैबिनेट का हुक्म पंजाबी च आवे, बदले हुए अहुदे विभाग उन्हां दी वंड दी तस्वीर वो सारी पंजाबी की बजाय अंग्रेजी च आवे, अपने आप सवाल। सवा साल दे विच सरकार के 2 मंत्री भ्रष्टाचारी मामलों च उंगल उठण ते सवालिया चिन्ह लगण ते कैबिनेट चों छड्ड देण ते सरकार अजे भी दम भरे कि असीं भ्रष्टाचारी तो मुक्त हाँ। कुलदीप धालीवाल तो वो ने जिहड़े मुख मंत्री भगवंत मान दा ढोल गल च पा के बजाउंदे फिरदे सी कि मैं जमीन खाली करा ली। कि ये उहो जिहा ही खतरा है कि जिहड़े पार्टी का मुੱਢ बन्नण वाले सी अज वो कोई भी केजरीवाल दे नाल नहीं। कि उहो जिहा खतरा पंजाब च है कि कुलदीप धालीवाल बड़ा लीडर बन रहा, कुलदीप धालीवाल कोई धिर बन रहा है। सत श्री अकाल, ग्लोबल पंजाब टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं जतिंद्र कौर। डिस्कशन पॉइंट प्रोग्राम दे विच अक्सर वड्डियां खबरां ते चर्चा की जाती है। वड्डियां खबरां चाहे पंजाब दे नाल संबंधित होण जां फिर देशां विदेशां दे नाल संबंधित होण, इन्हां खबरां ते चर्चा करन दे लई हर वार दी तरह स्टूडियो विच मेरे नाल मौजूद ने सीनियर पत्रकार दीपक शर्मा जनार्थल जी। सब तो पहला प्रोग्राम डिस्कशन पॉइंट विच उन्हां दा स्वागत करते हैं। स्वागत सर तुहाडा प्रोग्राम डिस्कशन पॉइंट। शुक्रिया जतिंद्र जी, सारे दर्शकों को मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल। दीपक जी, डिस्कशन पॉइंट प्रोग्राम दे विच लगातार आपां इस टॉपिक ते चर्चा कीती है कि मान सरकार पंजाब दे विच पंजाबी भाषा नूं पहल दा आधार दा दर्जा दिवाउण लई लगातार सरगर्म भी रही है। चाहे वो सरकारी दफ्तरां दे विच बोर्डां ते पंजाबी भाषा नूं उपर लिखना होवे जां फिर सड़कां दे जां होर भी जिन्ने इमारती विरासती मार्ग ने उन्हां दे उपर पंजाबी भाषा नूं पहल दा दर्जा देना होवे। पर समय-समय ते इह सवाल भी उठदे जा रहे ने कि सरकार दे वल्लों जो कहा गया सी पर वो कीता नहीं गया, क्योंकि तुसीं भी ये चर्चा कर रहे सी कि हालांकि अजे भी जिहड़े लैटर ने वो इंग्लिश दे विच जारी हुंदे ने, तां मुड़ तो हुण कहा जा रहा है कि पंजाब दे मुख मंत्री भगवंत सिंह मान ने खुद ही पंजाबी भाषा का मान नहीं रखा, इंग्लिश दे विच कोई लैटर जारी होए। बिल्कुल जतिंद्र जी, ये बड़ा सवाल हुंदा कि जिहड़ी सरकार हुंदी है वो सूबे का चेहरा मोहरा हुंदी है। बिल्कुल। ते सरकार ने एक मील पत्थर साबित करना हुंदा है, सरकार ने एक उदाहरण बन के पेश आना हुंदा है। जी।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਇਹ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਮਤਲਬ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ ਰੁਤਬਾ, ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ ਮਾਣ, ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ ਸਥਾਨ ਅਸੀਂ ਬਹਾਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀਆਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਹੋਣ, ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪੱਤਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੁਕੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਹੋਣ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ, ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਤ ਦੇ ਕੰਮ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਵੀ ਲਿਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਲੱਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਾਲੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਦਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣਾ ਕਿਹਨੇ ਹੁੰਦਾ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਗੀ, ਅਗਲੇ ਤਾਂ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਲਿਖਣਗੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਉਹ ਜੇ ਬੰਗਾਲ ਜਾਣਗੇ ਬੰਗਾਲੀ ਲਿਖ ਲੈਣਗੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਣਗੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਲਿਖ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਿਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਇਸ ਲਈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੋ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਦਾ ਉਲਥਾ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੀ ਲਾਓ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਦਾ ਉਲਥਾ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਾਓ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਫੈਲ ਤੋਂ ਕਿ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਵੇ, ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਅਹੁਦੇ ਵਿਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਤਸਵੀਜ਼ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਆਵੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢੀ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਮੰਤਰੀ ਲਾਤਾ, ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤੇ ਆਹ ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਹੈ। ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ? ਸਾਈਨ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਈਨ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੋਹਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲਾਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ? ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਰੋਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਈਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਤਖਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਊਗੀ, ਤਦ ਉਹ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢਣੀ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਨਿਕਲੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਨਿਕਲੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਚਿੱਠੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਮਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ ਰੁਤਬਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਅਫਸਰ ਚਿੱਠੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਲਿਆਏ ਤੇ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਮਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪਾ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੋ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਆਓ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਕਿ ਐਂ ਚੱਲੂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਣਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਬਾਹਰ ਤੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਹਿਮਾਚਲ 'ਚੋਂ ਲਗਭਗ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਆਜੋ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀਏ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਣ, ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਪਹੁੰਚਾਓ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ, ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ, ਲਾਗੂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ, ਵਿਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਦਬਕਾ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਨਾ ਹੈ? ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਕੋਈ ਟਵੀਟ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਵੀਟ ਤਾਂ ਹੀ ਖੇਡਦੇ ਆ ਨਾ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਬੁਲੇਟਿਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਰਕਾਰ ਕੁਸਕੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਮੂਹਰੇ ਅੜਦੇ? ਸੋ ਅੜੋ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਾਤੇ ਮਤੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਊਗੀ। ਲਓ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ ਮਤਾ, ਹੈ ਜੀ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗਾ। ਚੰਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਰਾ ਦਊਂਗਾ, ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਪੁੱਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਦੇਸੀ ਪੁੱਤਾਂ, ਮੈਂ ਲਾਗੂ ਕਰੂੰਗਾ। ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਸਰ।
ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਦੂਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖੋਗੇ। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਧਰਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵੀ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਕਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸੇ ਧਰਨਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਚ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਖੂਗਾ, ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਦਾਵਾ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਹੋਰੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੀ, ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੌਰ ਕਰਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਫਿਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਦੀਪ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੋ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਸਵਾ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 3 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੋਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰੁਸਤ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਜਦੋਂ ਬਣਦਾ ਤਾਂ 10 ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੁੰਦਾ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਹੋਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 5 ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਵੀਰ ਹੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਐਂਟਰੀ ਵਾਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਗੁਰਮੀਤ ਖੁੱਡੀਆਂ ਤੇ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਦਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 3 ਮੰਤਰੀ ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ, ਕੈਬਨਿਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਤੇ ਸਰਾਰੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ, ਦੋਸ਼ ਲੈਣ ਦੇਣ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਗਏ। ਸਵਾ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2 ਮੰਤਰੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਉਂਗਲ ਉੱਠਣ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਣ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚੋਂ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਦਮ ਭਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਧਿਰ ਪੁੱਛਦੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣੀ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਕੰਮ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਿਆਰੀ ਸੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਜੂਗੀ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆ, ਕਿਹਨੇ ਮੰਗਿਆ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਮਦਰਦ ਮਾਮਲਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੋਟਲ ਮਾਮਲਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਨਿੱਜਰ ਹੋਰੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈਗਾ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ। ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਢੋਲ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਲਈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਡੀਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੀਡੀਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਦੀ ਥੱਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਫੋਟੋਆਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ, ਇੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਇੰਨੀ ਕਰਾ ਦੇਣੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ ਗਿਣਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਵੀ ਇਨਾਮ ਆਏ, ਫਿਰ ਨਿੱਜਰ ਤੇ ਧਾਲੀਵਾਲ 'ਚ ਫਿਰ ਫਰਕ ਕੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀ ਇਹ ਖਤਰਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਖਤਰਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਬੜਾ ਲੀਡਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕੋਈ ਧਿਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੂੰ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ? ਕਿਹਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਖਾਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁੱਟ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਧਿਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਰ ਕੁਤਰ ਦਿਓ? ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਨਾ ਲੈ ਲਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਹੈ? ਜਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ? ਜੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ। ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਵਿਭਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੌਣ ਵੱਡਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਵੱਡਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਵਿਭਾਗ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ
ਜੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਖੁੱਡੀਆਂ ਔਰੀ ਪਿੰਡੂ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਸਮਝ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਏ ਨੰਬਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਵੀ, ਪਿੰਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵੀ है ना, तो वो दूसरा मच्छी पालन भी है, पशु पालन भी, ये सारे इधर पंचायत विभाग, पेंडू विकास, वो सारे विभाग मैं ख्याल उन्होंने दिते ने अपना जो ट्रांसपोर्ट मंत्री रहे ने साडे है ना लालजीत भुल्लर होना, तो उन्हों का भी कद वध गया मतलब। सो इसलिए ये कुछ मायने ने कि पंचायत विभाग, पेंडू विकास विभाग या फिर खेतीबाड़ी वाला महकमा जे कुलदीप धालीवाल तो वापस लिया, इसका मतलब उन्होंने पर कुतरे गए। सवाल यही है कि वो पर की पंजाब वालियां ने कुतरे ने या कैंची दिल्ली वालियां दी सी, दिल्ली वाले ने अपनी कैंची ना कुतरे ने, तो ये की मायने ने आने वाले समय ये बड़ा सवाल भी बन रहा है। खास करके बलकार होरां नूं जिवें स्थानक सरकारां दा विभाग दिता, ये निजर वाला विभाग है, स्थानक सरकारां दे पार्लीमेंटरी अफेयर वाला विभाग जिहड़ा दिता वो निजर उन्हां कोल सी। ते आउण वाले दिनां दे विच स्थानक सरकारां दीयां नगर निगम दीयां चोणां होणीआं जी, ਤੇ ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਬਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੁਬਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਨਾ ਭੁਗਤ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਨਿੱਜਰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਿੱਜਰ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਉਹੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਲੈ ਲਿਆ। ਕੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋਗੇ कि ये भी कोई पहलू बन सकता है? दूसरे पासे बलकार जिहड़े हल्के तो जिते ने करतारपुर तो, उत्थों कदे चौधरी जगजीत होरी भी स्थानक सरकार के मंत्री रहे ने, तो हुण उसे हल्के तो जिते बलकार नूं भी मिल गया। पर जलंधर जिले की गल करें तो चुनी लाल भगत भी है ना, इस तरह उत्थों मतलब कि बीजेपी के लीडर भी वो पहला भी उत्थे मंत्राला रहा। सो इसलिए एक स्थानक सरकारों का महकमा जलंधर जिले के विच ही 3-4 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੁਨੀ ਲਾਲ ਭਗਤ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੌਧਰੀ ਜਗਜੀਤ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਬਲਕਾਰ ਨੇ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਊਗੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਕਰਾਉਣੀਆਂ। ਸੋ ਚਾਹੇ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚਾਹੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਖ ਉਤਰਨਾ, ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਖੁੱਡੀਆਂ ਲਈ ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਬਲਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਉਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ 31 ਮਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਨਾ? ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹ ਖਰੜਾ? ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਉਹਦਾ? ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਪਹਿਲੂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੀਪ ਜੀ 31 ਤਰੀਕ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ 31 ਮਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਮਲਾ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਟੀਵੀ ਨਟੰਕੀ ਵੱਧ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਜੀ, फिर गुरुद्वारा सौं चुक एपीसोड है ना, फिर ट्वीट एपीसोड है ना, फिर ऐलान एपीसोड, फिर जवाब एपीसोड, फिर कहते जी 31 तरीक तक का टाइम, वो कहते हुणे आ जाओ अजे ऐलान कर दो, फिर तो अगला एपीसोड आ गया प्रेस कॉन्फ्रेंस एपीसोड। ये हुण क्लाइमैक्स सीगा ना, ते पहला मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर दूजी ये सौकना मांग लड़ रहे हैं। मतलब ये वरतारा एक मुख मंत्री का जां साबका मुख मंत्री का ਇਹ ਤਰੀਕਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਘਟਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਬੂਤ ਨੇ ਤਾਂ ਫਾਈਲ ਦਰਜ ਕਰੇ, ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ। ਤੇ ਇਹ ਨਟੰਕੀ ਕਿਉਂ, ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਉਹੀ ਜਿਹਾ ਨਾਟਕ ਕੱਲ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਐਂ ਕਰਕੇ 2 ਕਰੋੜ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਟਕ ਕੱਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਂ ਵਿਕਟਰੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰ 2 ਕਰੋੜ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸੋ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਸਾਰ ਨਾਟਕ। ਪਰ ਚੰਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਭਾਣਜੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੱਬਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ कि जेकर उस खिलाड़ी नाल धोखा होया जी, तो फिर एक खिलाड़ी नाल नहीं होया, पंजाब दे किन्ने खिलाड़ियां नाल होया। बिल्कुल। जेकर उस कोटे तहत जिहड़े कोटे दी जिहड़े नंबरां दी मुख मंत्री भगवंत मान गल करदे ने, फिर उहदे हवाले नाल उस कोटे उस कैटेगरी वाले जिन्ने खिडारी ने वो सारे नौकरी दे हकदार ने। ते फिर इहदा चन्नी ने उन्हां दा भी राह रोकिया। जे चन्नी ने रोकिया तो हुण तुसीं देना, तुसीं सारिआं नूं दिओ फिर। बिल्कुल। हाँ, मैं कहना
ਭਗਵੰਤ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਚੰਨੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਬੜਿੰਗ ਖਹਿਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੱਲ ਉਹ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ, ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਲੱਖ ਅਕਾਲੀ ਰਹੇ ਹੁਣ, ਲੱਖ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਹੇ ਹੁਣ, ਲੱਖ ਲੀਡਰ ਰਹੇ ਹੁਣ, ਪਰ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਤੇ ਬੇਬਾਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਏ ਕਲਾਸ ਵਾਲੀ ਡੀਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੈਂਕ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ ਮੰਗਿਆ ਉਹ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਧੋਖੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇ 2 ਕਰੋੜ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਬੰਦੇ ਜੀ। ਪਰ ਜੇ 2 ਕਰੋੜ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂ 2 ਲੱਖ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣਾ ਦੋਏ ਬਰਾਬਰ ਗੁਨਾਹ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ 2 ਲੱਖ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਗਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕੈਟਾਗਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਕੈਬਨਿਟ ਉਹ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਦੀ ਆ, ਫਿਰ 2-2.5 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਇਕੱਠੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਟੰਕੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੱਥ ਸੀ, ਆਹ ਸਬੂਤ ਸੀ, ਆਹ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਦਾਲਤ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚ ਝੂਠ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਡਰਾਮੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੀਵੀ ਨਟੰਕੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਫਿਲਮੀ ਸੀਰੀਅਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸੱਚਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਦਾ ਮਜਬਾ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਨਾਟੰਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਪੈਸਾ ਤੇ એનર્ਜੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗਲਤ ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਦੀਪ ਜੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਲਈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਲਈ, ਇਕੱਲੇ-ਕਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਪੈਸਾ ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪਰ ਇਹਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਸਮਰੱਥ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਲਗਾ ਲਈ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਵੀ ਲੈ ਲਈ। ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਲੋੜ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਚੱਪਲ ਘਸਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਗੋਡੇ ਰਗੜਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਮੱਥੇ ਟੇਕਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਧ ਸਾਂਝੀ ਆ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਦਾਲ ਰਲਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਗਲਤ ਦੇਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਟਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਲਵਾ ਲਈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫੇਰ ਉਹ ਤੇਰਾ ਪਿਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੈਨੇ 'ਚ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪ ਦੀ ਆ ਗਈ, ਆਪ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾ, ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਪ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ, ਹੁਣ ਉਸ ਆਪ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਜਾਂਚ ਸਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪੜਚੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਵਸੂਲੀ ਤੱਕ ਅਫਸਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਲੰਬੀ ਤਸਵੀਰ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪੈਮਾਨਾ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫਾਰਮ ਭਰੋ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਾਓ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਮਰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਮਰ ਵਧਾ ਕੇ ਦਿਖਾਤੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ, ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ 50 ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 60 ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਕਰਾਓ, ਪੈਨਸਲ ਨਾਲ ਕੱਟ ਲਓ, ਗਲਤ ਲਿਖ ਲਓ, ਮੋਹਰ ਲਵਾ ਲਓ ਉੱਪਰ, ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਰਕ ਜੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਪ੍ਰੈਸ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਪਾਸ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜੋ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਪੈਮਾਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਤੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਂ, ਫੋਟੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਮਰ ਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੱਸਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੱਸਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ 10ਵੀਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਆਓ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਆਓ। ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਜਾਂ ਜਨਮ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ 10ਵੀਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਜਨਮ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਾਉਣੀਓ ਪੈਣੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪਾਸ ਫਿਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਪਜਾਮਾ ਸਿਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹੀ ਥਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾਲਾ ਇੱਥੇ ਪੈਣਾ ਜੀ, ਉਹੀ ਨਾਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਦੱਸਣੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਖੇਡ ਹੋਣੀ। ਅਫਸਰ
ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਪੜਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਅਫਸਰ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਰੁਕ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਪੜੇਬਾਜੀ, ਜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਾਣੇ ਹਿੱਸੇ ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਪੜੇਬਾਜੀ ਜਾਰੀ ਵੀ ਰਹੂਗੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ 4 ਕਾਪੀਆਂ ਹੋਰ ਲਾ ਦਿਓ ਕਾਸੇ ਦੀ। ਸੋ ਪਰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੱਢਿਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਦੀਪ ਜੀ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਜੀ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਆ ਜੀ। ਕੱਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਤੈਅ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਹੁਣ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਰਾਮਲਾ ਮੈਦਾਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਬਰਾੜੀ ਮੈਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਰਾੜੀ 'ਚ ਗਏ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਜੇ ਸਮਾਨ ਬਿਸਤਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮਲਾ ਮੈਦਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਤੇ ਸਾਰੋਂ ਹੀ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਕੁਝ ਵੀ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਨਾ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੇਣ, ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇਣ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਰਾਮਲਾ ਮੈਦਾਨ ਚੁਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚਾਹੀਏ ਉੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ SKM ਵੀ ਨਾਲ ਆਵੇ, ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆਮ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਵਰਤ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਲੜੀਵਾਰ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਗਿਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ, ਫਿਰ 2 ਜਣੇ ਬੈਠੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਲਿਕ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਨੇਸ਼ ਫੋਗਟ ਹੋਰੀ, ਇਹ 2 ਧੀਆਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠਣਗੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਹੀ ਜੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਅੱਜ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੰਗਲ ਜਾਰੀ ਆ। ਇਰਾਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ SKM ਨਾਲ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੰਗਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਜਨਾਰਥਲ ਜੀ ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਕੱਲ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ TV। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।